And imagine if somehow BJP finds their way into South India. Yeah. If that happens, I think we are in for like Christians, minorities especially, are in for a really tough time. Yeah. And you were telling me about like how that could happen and like how they are like planning for that to happen. So let's talk about that. So talk to me about, break it down, like how you think that's happening. You would have heard about this dictatorship pathirpalla. Yeah. Fascism, Nazism. If you are someone like me who speaks Tamil but doesn't read Tamil, but you always wanted to read the Bible in Tamil, then the Tanglish Bible is absolutely for you. The Tanglish Bible is a Romanized version of the Bible, meaning the Bible is still in Tamil but it's written in English, so hence the name Tanglish Bible. This is really great when you're reading through the Bible in English or any other language for that reason and are struggling to understand the meaning of a passage because you don't speak that language. Now you don't have to worry about that if you have the Tanglish Bible. So if you want to grab one, check out the link in the description and use code PM10 at checkout for 10% off. That is PM10 for 10% off at checkout. Now back to the video. India is a democratic country. Democratic Republic country. நிறைய செக்யூலர் அப்படி இப்படின்னு கான்ஸ்டியூஷன்ல பிரியம்பல நிறைய போட்டிருக்காங்க. lengthiest கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் திங், ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப்ல என்ன ஆகும், ஒரு டோட்டல் மெஜாரிட்டேரியன் கவர்மெண்ட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் எல்லா லீடர்ஷிப்பு வந்துட்டு ஒருத்தர் கையில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு எல்லா ஸ்டேட்டோட ஆர்கான்ஸுமே அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சிங்கிள் charismatic leader. One leader. So they will be controlling the media, they will be controlling the elections, they will be controlling everything, all the organs, judiciary, எல்லாமே. So அவங்க autocracy. So one person doing everything. So freedom of speech இருக்காது. So first நம்ம freedom of speechலேருந்து வருவோம். First thing, Article 19 of the Constitution guarantees like freedom of speech. And also there is an exception to that freedom of speech என்னன்னா, if nobody cannot speak against the national interest. First provision எல்லாருக்கும் freedom of speech இருக்கு. Next provision அதுக்கு என்ன சொல்லலாம், freedom of speech இருக்கு, ஆனால் நீ வந்துட்டு தேச விரோதமாக எதுவும் பேச முடியாது. ஓகே, ஆன்டி நேஷனலிஸ்டிக்காக பேச முடியாது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராவிஷன் யூ கேன் ஸ்பீக் எவ்ரி திங். நெக்ஸ்ட் யூ கான்ட் ஸ்பீக் ஆன் அகெயின்ஸ்ட் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இது ப்ராவிஷனில் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இருந்தாலுமே வாட் தீஸ் பீப்புள் ஹவ் பாட்டர்னா த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதுலேயும் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, லைக் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. பட் ஹவவர் செக்ஷன் 69A என்ற ப்ராவிஷன் என்ன சொல்றோம்னா, இஃப் தெர் இஸ் எனி திங் லைக் அகெயின்ஸ்ட் த நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் விச் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் அசியூம் டு பி ஃபால்ஸ், ஸோ பொய்யான ஒரு விஷயத்தை பரப்புகிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி they can take it down. Okay. So what things are happening at India na, the media is completely under the hands of corporates. Okay. So you see anything happening at any other stage which is against the ruling government, the media does not have spine to speak on that. Okay, the media is in the pockets of the ruling party. Yeah, they BJP. do not have the spine. So there are things happening at Manipur, and there are a lot of things happening against minorities at North India. Have you seen any of the national media reporting on this? No. This is what I mean, like impunity for the abusers. You take it CNN, you can take it CNBC or any of the national media, News 18 Tamil Nadu. These are all owned by Ambani. You take NDTV 18, Money, First Post, நிறைய இந்த மாதிரி நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் கூடவா? ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் இஸ் ஓன்ட் பை அம்பானி. Oh, okay. So all the national media, you take it any, you say any national media, I can tell you who are they owners, how are they operating. These majority of the news channels is owned by two national medias, that is like Ambani and Adani. Their income has like grown for the past decade, not hundreds, thousands la போயிட்டு இருக்கு. 1000 மடங்கு உயர்ந்திருக்கு. All the government contracts you get, these people will be getting. If you want to become rich, invest in stocks of Ambani and Adani, you will get rich. Okay. Not an endorsement, by the way. That's a joke. ஸோ நீ பணக்காரவனா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கலாம். இந்த மீடியாவே வந்துட்டு கார்பரேட்ஸ் அண்டரில் இருக்குது. இமேஜின் தட் கிறிஸ்மஸ் வேண்டலிசம் வேர் இட் ஹேப்பன். None of the national media had the spine to report on that, except for India Today. Rajdeep spoke on that. And you take it the Republic, the man who says, India wants to know, nation wants to know. He will be screaming a lot, but he did not speak on this. Let him be right here. Openly says he's right. But however, being a journalist, you have to speak on the attacks on money. Even he did not speak. And these big
news companies, they can't also plead ignorance. They Yeah. can't say like we didn't know. Yeah. How do you not know? Yeah. This is Godi media. Dhruvrate use பண்ற term அது. Yeah, Dhruvrate, I like watching his videos. Yeah, recently என்ன ஆகுதுன்னா, you raise a voice against the ruling party, your Instagram account is blocked, your Facebook account is taken down, your YouTube channel is demonetized. These things are all happening with the past 5 years, and this past 3 months has been very crucial for all those people who raise voice against the ruling party. This past 3 months. Yeah, these past Why 3 months. exactly? This IT income tax. Not IT income tax lada, information technology. Information technology. Our Peacemakers account was taken down. Yeah. நம்மளோட Peacemakers account வந்து we had over 32k followers. March 24th we lost our account. எனக்கு வந்து என்ன வந்துச்சுன்னா, you have violated community guidelines, you can appeal this suspension. உடனே நான் இது வந்து மிஸ்ஃபயர் ஆயிருக்கும். யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி பிளாக் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து இந்த ஏஐ சிஸ்டம்ஸ் தான் பண்ணோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், மிஸ்ஃபயர் ஆயிருக்கும். நான் என்ன கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ் வயலேட் பண்ணேன்? எக்ஸ்பிளிசிட் கண்டென்ட் பேசுறதில்ல, நான் யாரையும் டார்கெட் பண்ணியும் பேசுறதில்ல. நான் கிரிட்டிசிசம் கூட நானே ரொம்ப சாஃப்டான லாங்குவேஜில் தான் கிரிட்டிக் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் நான் பாட்டுக்கு மியூசிக் அது இதுன்னு தானே போட்டுட்ருக்கோம். என்ன கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ் வயலேட் பண்ணிட்டோம் நம்ம? எக்ஸ்பிளிசிட் கான்டென்ட் கூட நம்ம எதுவும் போடுறதில்ல. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், அப்பீல் பண்ணேன்னா அது 2 days என்ன ரிசால்வ் ஆகிடும். அப்பீல் பண்ணேன், 2 நாள் ஆச்சு, 3 நாள் ஆச்சு, ஆகவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் திடீர்னுட்டு ஐ திங்க் 27th or 28th நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன், யுவர் அக்கௌண்ட் ஹேஸ் பர்மனெண்ட்லி பின் டிசேபிள்டுன்னு வந்துருச்சு. எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தைரியம் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து எனக்கு ஞானம் கொடுத்து நம்ம பண்ண எல்லா வீடியோ போஸ்ட்டு ஃபோட்டோஸ் எது எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே ஐ ஹாவ் த பேக்கப் இருக்குது என்கிட்ட. ஸோ ஐ கேன் போஸ்ட் தம் அகேன். பட் ஸ்டில் லைக் 2 வருஷமாக நம்ம பண்ண அந்த விஷயம் வந்து போகுதுன்றது நான் வந்து பரவாயில்ல பண்ணிடலான்றது அந்த நேரத்தில் நான் கொஞ்சம் தைரியமாக இருந்தாலும் போக வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. எஸ்பெஷலி பிகாஸ் தேர் வேர் ஸோ மெனி காமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அவர் ஃபேன்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் ஹூ வாட்ச் அவர் சேனல். காமெண்ட்ஸ், டெஸ்டிமனிஸ் வந்திருக்கும் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் டிஎம்ஸில் டெஸ்டிமனிஸ் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. அண்ட் லைக் ஆல் ஆஃப் தோஸ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் தட் ஐ ஹேட் வித் பீப்புள், சம்டைம்ஸ் ஐ கோ பேக் அண்ட் ரீட் தெம், you know, so that I can be better informed about like what exactly are they looking for and like what do I have to do, what's my next episode. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது I check the DMs, comment section, இதெல்லாம் பார்த்து தான் பண்ணுவேன். So I've lost that. So it was incredibly hard. போச்சு, வேறு என்ன பண்ணுறது? நான் சில விஷயங்கள்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ஆகலை. சரி, புது அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி பண்ணுவோன்ட்டு அதுக்கு நான் முடிவு பண்ணிட்டு விட்டேன். ஒரு அக்கா, நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அக்கா வந்து she is done her LLB. ஸோ அவங்க சொன்னாங்க, என்ன ஆச்சு ஏன்னொடனே, இல்லைக்கா இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னொடனே எனக்கு அந்த டிக்கெட்டுடைய நம்பர் அனுப்பு, அதுக்கப்புறமா என்ன ஆச்சு எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் அனுப்பு, நான் பார்க்குறேன், என் எண்ட்லேருந்து எதாவது ட்ரை பண்ணுறேன்னு. அவங்க பார்த்துட்டு சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய அக்கௌண்ட்ஸை வீடியோஸை வந்து டேக் டவுன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, சென்சர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ மேபி உன்னுடையதும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாம். அப்படி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஒரு வீடியோ எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஆச்சா, ஒரு கிரியேட்டர் இந்த மாதிரி அந்த விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. நான் வந்து மெசேஜ் நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்த்தேன், கூடவே இந்த வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்த்தேன். நான் அப்போ ஒரு மீட்டிங்கில் இருந்தேன். வீட்டுக்கு போய் பார்க்கலான்ட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு பார்க்கலான்னு விட்டேன். வீட்டுக்கு வந்து அந்த மெசேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறேன், என் கண்ணு முன்னாடியேடா ஓப்பன் பண்ணுறப்ப அந்த வீடியோ இருந்துச்சு, டக்குன்னு மறைஞ்சிருச்சு. கான்டென்ட் அன்அவைலபிள். நான் அப்போ அக்கா இப்போ தானே அனுப்பிச்சிங்க, அது கான்டென்ட் அன்அவைலபிள்னு காட்டுதுன்னு. அவங்க போய் பார்த்தா இல்லை அந்த வீடியோ. அப்போ தான் சொல்கிறாங்க, பார்த்தியா அந்த வீடியோவும் தூக்கிட்டாங்க. அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் சஸ்பிஷன் வந்துச்சு. ஓகே, டார்கெட்டடாக தான் வந்து நம்மளை பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா இன்னொரு விஷயம், நான் மெட்டாவுடைய என்ஹான்ஸ் சப்போர்ட் அதுக்கிட்ட வந்து ஒரு ஹியூமன் ஏஜென்ட்கிட்ட பேசலாம். யூஸ்வலாக சப்போர்ட்டுக்கிட்ட நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் பேசுனீங்கன்னா ஏஐ சாட் பாட் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஆனால் ப்ளூ டிக் வெரிஃபிகேஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா என்ஹான்ஸ்டு சப்போர்ட்னு ஒரு ஆக்சஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. அது வந்து ஆக்சுவல் ஹியூமன் ஏஜென்ட்கிட்ட பேசலாம். அவங்கக்கிட்ட நான் அதுக்குன்னே என்னுடைய பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் நான் பேட்ஜ் வாங்கி, அந்த 1 மாதத்துக்கு மட்டும் பேட்ஜ் வாங்கி அவங்ககிட்ட பேசினேன். என்னுடைய இந்த மாதிரி இன்னொரு அக்கௌண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக் டவுன் ஆகிட்டு இருக்குது, அது வந்து எனக்கு வேணும் திரும்பவும், நான் என்ன ஆச்சு எனக்கு எதுவும் தெரியலன்னா அவங்க வந்து என்கொயரி பண்ணி அப்புறம் சொன்னாங்க,
தி டிசிஷன் இஸ் ஃபைனல்னாங்க. நான் ஏன் என்ன ரீசன் சொல்ல முடியாதுனாங்க. நான் சொன்னேன் எனக்கு இன்னும் நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது, ஸோ நான் இதே மாதிரி விஷயங்கள் தான் அங்கேயும் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்கள் எனக்கு சொன்னீங்கன்னா தான் அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து நான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணாமல் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்ல. ஸோ நான் என்ன தப்பு பண்ண சொல்லுங்கள், நான் திருத்திக்கிறேன். இந்த அக்கௌண்ட் வேணால் வேறு அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு ஆக்சஸ் இல்லை, சொல்ல முடியாதுன்ட்டாங்க. சரி வேறு என்ன பண்ணுறது, விட்டேன். ஸோ நானும் இதோடைய விக்டிம்னு நினைக்கிறேன். விக்டிம் எதிரையே பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா. ஓகே, ஸோ இது வந்துட்டு இண்டிவிஜுவல் யாரெல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு விரோதமாக பேசுகிறாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது. இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஈவன் டு த ஆப்போசிஷன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ். இன்னும் பார்லிமெண்ட்டில் வந்துட்டு ஆப்போசிஷனில் யாராவது எழுந்து பேசுகிறாங்கன்னா அது வந்துட்டு அவங்களாம் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியா தான் தெரியாது, அவங்களுடைய மைக் ஆஃப் ஆயிரும். என்னடா இது, சின்ன பிள்ளை தானமா இருக்கு. அவங்க மைக் ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ பார்லிமெண்ட்ல மைக் ஆஃப் பண்றீங்க ஓகே, சோஷியல் மீடியால வந்தீங்கன்னா ஈவன் ஆப்போசிஷன் பார்லிமெண்ட்ல மைக் ஆஃப் பண்றது ஓகே எப்படா சொல்லுவேன், அவ்வளோ கிடிஷா இருக்கு. ஸோ பார்லிமெண்ட்ல வந்து ஆப்போசிஷன் யாராவது ஏஞ்சி பேசினாங்கன்னா இது வந்துட்டு அவங்களா பண்றாங்களா இல்லை நேச்சுரலாவே அந்த மைக் அந்த டிசீஸ் இருக்கா தெரியல. மைக்கு எப்படா டிசீஸ் வரும், பேசினாவே மைக் ஆஃப் ஆயிரும். ஸோ இது வந்து பொலிட்டிஷியன் பார்லிமெண்ட்ல ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்தீங்கன்னா ஆப்போசிஷனோட ட்விட்டர் அக்கௌண்ட், அவங்களுடைய வீடியோஸு, ஆப்போசிஷன் மீடியா சென்சர்ஷிப். இது ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு எலெக்ஷனில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த விசிகே ஒரு திருவாவளமன்னு ஒருத்தர் இருக்கார். ஸோ அவர் வந்துட்டு விசிகே பார்ட்டியோட ஹெட். ஸோ அவருடைய ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டே வந்துட்டு இது வந்துட்டு இம்ப்ராப்பரு, நேஷ்னல் செக்யூரிட்டிக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்குன்னு அதவே தூக்கிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் விஜய் எலெக்ஷனில் வின் பண்ணவொடனே தேர் வாஸ் அண்ட் டைலமா, விஜய் வந்துட்டு ஏடிஎம்கே என்டிஏ அலைன்ஸில் போவாரா இல்லை விஜய் தனியாக வருவாரா இல்லை காங்கிரஸோட ஸ்விட்ச் ஆவாரா. மெஜாரிட்டி இல்லாமல் இருந்ததுனால விஜய் என்ன பண்ணுறாரு, காங்கிரஸோட போயிட்டார். ஸோ வென் ஹீ வாஸ் டேக்கிங் த ஓத் டேக்கிங் செரமனியில் வந்துட்டு ஹீ போஸ்டட் அ வீடியோ வித் ராகுல் காந்தி. So that was going viral and immediately that video was like hidden for all the viewers and nobody were able to do this. It was not taken down, it was not able to visible for a majority of the viewers. Okay, I think we call that shadow banning. அந்த மாதிரி தான் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளுக்கு அந்த வீடியோ இருக்கல. தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் நாட் ஓன்லி ஃபார் இண்டிவிஜுவல்ஸ், ஈவன் பொலிட்டிக்கல். இந்த டிக்டேட்டர்ஷிப் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சு, நெக்ஸ்ட்டு மீடியா, நெக்ஸ்ட் ஆப்போசிஷனில் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்களாம் தூக்கிடணும். திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ சப்ரெஷன் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச். நோபடி கேன் டூ திஸ். ஈவன் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் வாய்ஸையும் இது பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் பொலிட்டிக்கல் வாய்ஸையும் வந்து சப்ரெஸ் பண்ணுறது, திஸ் இஸ்ன்ட் ஃபேர். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்சென்ஸும் நமக்கு இருக்குல்ல. ஸோ வி ஹேவ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்சென்ஸ், வி ஹேவ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச், வி ஹேவ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜன். I think if you allow for freedom of conscience, you have to allow for freedom of speech. And if you allow for freedom of speech, you have to allow for freedom of religion. Because these three have a causal relationship. உனக்கு freedom of conscience இருந்துச்சுன்னா you have the freedom to think about anything. So if you are thinking about something and you're not allowed to speak about that, what good is like thinking about something? The freedom to think about something. What good is freedom just to think? It will be torture. யோசிச்சுட்டே இருக்க பேச முடியலனா it doesn't amount to much. So if you allow for freedom of conscience, you have to allow for freedom of speech. Now if you allow for freedom of speech, you are spewing ideas, you are spewing values, thoughts, and those thoughts will have a structure. The thoughts that have a structure form religion. So if you have freedom of conscience, you have freedom of speech. If you have freedom of speech, you should allow for freedom of religion, and religion in turn affects your conscience. When you start practicing your religion, when you start practicing a set of values, adhering to a set of values, that in turn affect your conscience again, and then it is a loop. So conscience allow பண்ணனா நீ வந்து religion allow பண்ணணும். This is, I'm going to make this comment and I'm going to explain why. This might be நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, but this is the first time like I am like saying it. This is straight out of the fascist playbook. ஓகே, ஃபேஷிசம்னா நான் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஃபேஷிசம் வந்து அந்த ஃபேஷிஸ்ட் அந்த டேர்ம் வந்து இப்போலாம் ரொம்ப லூஸாக எல்லாரும் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபேஷிசம்னா நான் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபேஷிசம் இஸ் an Italian word, comes from an Italian word called fascismo. Fascismona together
ஓகே, ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டிக்ஸ். ஃபாசிசம் உடைய பார்ட்டி, ஃபாசிசம் பார்ட்டி வந்து இட் இஸ் த பார்ட்டி ஆஃப் பெனிட்டோ முசோலினி. ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் டிக்டேட்டர்ஷிப் லீடர்ஸ் ஃப்ரம் இட்டலி. ஓகே, இட்டலி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஆன பிறகு இட்டலி வாஸ் ஆன் தி வின்னிங் சைட், பட் இட்டலி வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கேம்ட். அவங்க ஜெயிச்ச பிறகு அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சில டெரிட்டோரியல் கெயின்ஸ், அதுக்கப்புறம் மானிட்டரி கெயின்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காம போயிடுச்சு. ஸோ தே வர் ஸ்கேம்ட். ஸோ த பீப்புள் வேர் ஆங்க்ரி, தே வர் லுக்கிங் ஃபார் அ ரிஃபார்ம். அவங்க கவர்மெண்ட் வேறு வேணும். அந்த டைமில் தான் இந்த சோஷியலிஸ்ட்டு கம்யூனிஸ்ட் எல்லாம் வந்து ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருந்த டைமில் பெனிட்டோ முசோலினி வாஸ் அ socialist first. So if you want to understand fascism, you have to understand where Benito Mussolini comes from. So Benito Mussolini was a socialist. Okay. So socialist government, socialist பார்ட்டியில் இருந்தார். இப்போ இவர் வந்து சோஷியலிஸ்டுடைய ஐடியாலஜியில் வயலன்ஸுக்கு இடமே இல்லை. It cannot be violent. But Benito Mussolini was a veteran. Okay. இவர் வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாருன்னா, we have to be violent. We have to மென்னுடைய அந்த வயலண்ட் அக்ரெசிவ் நேச்சரை க்ளோரிஃபை பண்ணி பேசுவாரு. அதுக்கப்புறம் he will say Italy has to like be on the offensive. வார்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது இதெல்லாம் வந்து we have to be on the offensive, we can't be on the defensive. இந்த ஐடியாலஜியை பேசிட்டு இருந்தார். ஸோ பிகாஸ் த சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டி, த சோஷியலிஸ்ட் ஐடியாலஜி இஸ் அகேன்ஸ்ட் வயலன்ஸ், they kicked Benito Mussolini out. இவர் வெள்ளம் வந்தவொடனே he started a independent newspaper. இவர் வந்து தனியாக இண்டிபெண்ட்டாக இவருடைய ஐடியாலஜி ஸ்பியூ பண்ணுறதுக்கு இவர் ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக he gained a voice. அதுக்கப்புறம் he started இப்படி தான் இவர் தனியாக வந்துட்டார்ல. தனியாக வந்த பிறகு தான் லைக் ஹி பில்ட் தட் அவருடைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி பில்ட் பண்ணி கேம் இன் டு பவர். ஓகே, இதெல்லாம் ரொம்ப டீப்பான ஹிஸ்ட்ரி. இது வந்து நீங்கள் போய் பார்க்குறதுனா போய் ஃபாசிசம் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்க்குறதுனா போய் பாருங்கள். ஐ வாட்ச்ட் அ வீடியோ ஆஃப் ஜானி ஹாரிஸ், ஒரு யூடியூபர் அவர் ஜானி ஹாரிஸ், இன்க்ரெடிபிளி டீட்டெயில் டாக்குமெண்ட்ரி. அந்த வீடியோ நான் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் பண்ணுறேன், போய் பாருங்கள். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டஃப் தட் ஐஸ் ஜஸ்ட் ஷேர்ட் லைக் வாஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் டாக்குமெண்ட்ரி. ஸோ இப்போ இவருடைய ஃபாசிசம் வந்து ஃபாசிஸ்ட் பார்ட்டி வந்து இட் இஸ் came from Benito Mussolini. He is the founder. ஸோ அந்த ஃபெசிஸ்மோ அந்த வேர்டுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா, இந்த ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு குச்சி இருந்தால் ஈஸியாக உடஞ்சிரும். ஆனால் அந்த குச்சி எல்லாம் ஒரு பண்டில் ஆஃப் ஸ்டிக்ஸை ஒன்றா கட்டிட்டேன்னா அது உடைக்கிறது கஷ்டம். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் டு பிரேக். ஆட் அண்ட் ஆக்ஸ் டு இட். இப்போ அந்த குச்சியெல்லாம் ஒன்றா கட்டும் போது நடுவில் ஒரு ஆக்ஸையும் வச்சு இப்போ போட்டேன்னா இப்போ யூ ஹாவ் அன் இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் டார்ச்சர் வெப்பன். Okay, you are together, you are unbreakable and you can do whatever you want. This is the idea of fascism. இவங்க பெனிட்டோ முசோலினி இவர் பவருக்கு வந்த பிறகு இவர் என்ன பண்ணார்னா, he kept glorifying Italy before the war. Okay, இட்டலி எப்படி இருந்துச்சு இதை பற்றி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்துட்டு, and he was critiquing the current ruling party. அவங்கள கிரிட்டிக் பண்ணிட்டு இருந்தார். இது எல்லாம் நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போதே பாரு யார் மாதிரி இப்போ நம்ம இந்தியா கூட யோசித்து பாரு யார் மாதிரி தெரியுது பாரு. ஸோ ஹி வாஸ் க்ளோரிஃபைங் த பாஸ்ட் இட்டலி அண்ட் ஹி வாஸ் கிரிட்டிக்கிங் தி கரண்ட் ரூலிங் பார்ட்டி. இப்படி பண்ண பிறகு தான் ஹி கேம் இன் டு பவர். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். அண்ட் ஹி க்ளோரிஃபைட் வயலன்ஸ். ஓகே, க்ளோரிஃபைட் வயலன்ஸ். ஹி கேம் இன் டு பவர். டெமோக்ரஸி வச்சு தான் உள்ள வந்தார். The people voted him in because he was an undeniable voice and the elites, the politicians, they couldn't ignore him anymore. And the king, the Rome-la, the king of Italy, he invited him to become prime minister. So democratic-ஆ தான் உள்ள வந்தார். ஆனா உள்ள வந்த உடனே from within he destroyed democracy. உள்ள இருந்து he destroyed democracy. Basically he took away the power of the people to elect a leader to form a government. முடிச்சிட்டார். இது முடிச்ச பிறகு நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் சென்சர்ஷிப். ஆப்போசிஷன்ல யாராவது ஒன்று போட்டாங்கன்னா முடிச்சு தள்ளிடுவாங்க. அந்த பர்சனையும் முடிச்சிருவாங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த கான்டென்ட்டையும் அந்த மீடியாவையும் முடிச்சிருவாங்க. அப்போல்லாம் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் தான் மீடியா. இது நியூஸ் பேப்பர்ஸ் நியூஸில் வந்து கொஞ்சம் தான் இந்த நம்ம சோஷியல் மீடியாலாம் இல்லைல்ல. அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸி ஸ்குவாஷ் பண்ணுறதுக்கு. டு கெட் சம்திங் அவுட் யூ ஹாவ் டு ஸ்ட்ரகிள். அந்த மாதிரி வெளில வரதையும் ஸ்குவாஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்குவாஷ் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று பண்ணுவாங்க, ப்ரோ ஃபேஷிஸ்ட் மீடியா எப்போவுமே ஃபுல்லாக சேச்சுரேட் பண்ணிடுவாங்க. இது பண்ணிடுவாங்க மீடியா சென்சர்ஷிப் பண்ணிவிட்டு திஸ் இஸ் ஹவ் தே held on to the government for as long as they did. So past glorify பண்ணி current ruling party critique பண்ணி பவருக்கு வர்றது.
வந்துட்டு டெமோக்ரஸி மூலியமாக உள்ளேருந்து டெமோக்ரஸி அழிச்சிருது. அது முடிஞ்ச பிறகு கம்ப்ளீட் சென்சர்ஷிப், எல்லாரையும் சென்சர் பண்ணி இவங்களோட நேரட்டிவ் மட்டும்தான் பண்ணிடு. அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய காசுக்கான ப்ரோ மீடியா, ஓகே, ப்ரோ ஃபேசிஸ்ட் மீடியா ஃபுல்லாக சேச்சுரேட் பண்ணி, திஸ் இஸ் ஹவ் தே கண்ட்ரோல்ட் எவ்ரிதிங். இப்போ இதெல்லாம் யோசித்து பாரு, இப்போ வச்சுட்டு யோசித்து பாரு, இப்போ கரண்ட் ரூலிங் பார்ட்டி பிஜேபியோட ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு. நீ டிஸ்கிரைப் பண்ணதுலயே திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் தேர் டூயிங். ஸோ இந்த மீடியா சென்சர்ஷிப் ஏன் தெரியுமா அவ்வளோ எஃபெக்டிவ்? நீ இப்போ தமிழ்நாடுடைய பாலிடிக்ஸ் பேசும்போது சொன்னல, டிவிகே த ஒன்லி ரீசன் TVK came into power was because of Vijay, because he has a rigorous fan base. He who has influence holds the most power. American elections நடக்கும் போது பார்த்துருப்பேன், ட்ரம்ப் he followed an unorthodox method. இது வரைக்கும் யாரும் இந்த மாதிரி ரிகரஸாக இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணதில்லை. வாட் he did was, he didn't go on any of the major news platforms. He kind of did, Fox Newsலாம் வந்தார், but he went to all, he was on all of the biggest podcasts, Flagrant podcast, Joe Roganக்கு போனார், அதுக்கப்புறமா பேட்ரிக் பெட் டேவிட் கூட பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா மேஜர் பாட்காஸ்ட்லையும் ஜோ ரோகன் இஸ் தி பிக்கெஸ்ட் பாட்காஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு. எல்லாத்தையும் பண்ண உடனே now he captured the attention of people who were previously not as invested in politics. ஸோ எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டார். ஸோ இவங்க பாரு, ஜோ ரோகன் he is a UFC காமெண்டேட்டர், அவர் பிக்கெஸ்ட் பாட்காஸ்டர், இஸ் அ பாட்காஸ்டர். அப்புறமா யூஎஃப்சியில் இன்வால்வ்டாக இருக்கிறது. பாலிடிக்ஸில் அவ்வளோவா அவருக்கு அவ்வளோவா இன்வால்வ்மெண்ட், டைரக்ட் இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ. பாட்காஸ்ட்டில் நிறைய பேசுவாங்க பாலிடிக்ஸ் எல்லாம், பட் he had influence. சேம் திங். என்ன மேட்டர்னா, இஃப் பீப்புள் ஆர் ரெடி டு லிசன் டு யூ அண்ட் இஃப் யூ கேன் ஷேப் அ நேரட்டிவ், யூ கேன் கண்ட்ரோல் எவ்ரிதிங். தட் இஸ் வை திஸ் மீடியா சென்சர்ஷிப், அதுக்கப்புறமா இந்த ஆப்போசிஷன் வாய்ஸை கட் டவுன் பண்ணுறது, திஸ் இஸ் ஸோ எஃபெக்டிவ். இதனால தான் லைக் இமேஜின் இப்பயே ஒரு இந்தியா கான்ஸ்டிடியூஷனில் செக்குலராக இருக்கும் போதே இவ்வளோ ஆடுறாங்க. இஃப் இட் பிகம்ஸ் அ ஹிந்து ஸ்டேட், I think we're done for. Yeah, something coming all the way for that to brief. We have something coming. ஆமாம், நீ எனக்கு நேற்று முந்தநேற்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தல, like how they're like plotting to turn India into a Hindu state. Talk about that for a little bit, because that was interesting. Okay, so India is governed by these 3 departments in Solam. So they are the pillars of democracy in Solam: the legislature, the executive, and the judiciary. You win the elections, you become the legislature. That is like the parliament assembly, state na assembly in சொல்லுவோம், நேஷனல் லெவலில் பார்லிமெண்ட் சொல்லுவோம். ஸோ அதில் மெஜாரிட்டி வந்ததுன்னா யூ பிகம் த எக்ஸிக்யூட்டிவில் யூ ஹாவ் த பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட்டிவில் இருப்பாங்க. அண்ட் ஜுடிஷியரி இஸ் நத்திங் பட் த ஹை கோர்ட்ஸ் அண்ட் த சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ். ஸோ இது 3க்கும் தேர் இஸ் அ செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ். இவங்க டேக் பண்ணுற டிசிஷனை இவங்க ஓவர் டர்ன் பண்ண முடியாது. இவங்க ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் எடுக்கிற முடிவை எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஓவர் டேக் பண்ண முடியாது, எக்ஸிக்யூட்டிவ் எடுக்கிறது ஜுடிஷியரி ஓவர் டேக் பண்ண முடியாது. ஏதாவது ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாங்கன்னா 3 பேரும் யுனானிமஸாக கன்சென்ட் பண்ணால் தான் எடுக்க முடியும். அப்படிதான். ஓகே, கன்சர்ட்னா தெர் இஸ் நத்திங் லைக் ரிட்டர்ன் ஆர் எனிதிங், பட் இட்ஸ் ஜென்ரலி அக்ரீட். இது நேஷனலுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராதுன்னா, ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ பீயிங் த கேஸ் அட் த ப்ரெசென்ட் கேஸ் என்னென்னா, த லெஜிஸ்லேச்சரில் என்ன இருக்குன்னா, லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் விச் இஸ் நவ் ரூல்ட் பை த ரைட் விங், த பிஜேபி பார்ட்டி. ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் அவங்க தான். ஸோ தேர் எவ்ரி நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட், தீஸ் பிஜேபி பீப்புள், they most of the times they don't speak of development, education, infrastructure. None of things are bothered in any of the election campaigns also. All they speak is in Hindu, Muslim, minority, masjid, mandir. These are the core words they use. Our Hindu tradition is under threat. So that's how they speak and they win all the votes. ஸோ அந்த இடத்துல ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா மெஜாரிட்டி பீப்புள் வில் ஓட் ஃபார் தெம். தே ஹாவ் டு ஸ்பீக் ஆன் டெவலப்மெண்ட். நோ அதெல்லாம் பேச முடியாது. நாங்கள் இதை பற்றி தான் பேசி எல்லா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸில் த லெஜிஸ்லேச்சரில் இது பண்ணிடுவோம். காதுக்கு இனிய பிரசங்கம் பண்ணி ஓட்டு வாங்கிறது. ஆமாம். ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ்லன்னா யூ ஹாவ் திஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கேபினெட். நீங்கள் ஆப்வியஸ்லாக லெஜிஸ்லேச்சரில் நீங்கள் மெஜாரிட்டி சீட்ஸ் வின் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்க தான் ரூலிங் பார்ட்டியாக வருவாங்க. தட் இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ், பிரசிடென்ட், கவர்னர். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள எக்ஸிக்யூட்டிவ். பார்லிமெண்ட் என்ன டிசைட் பண்ணுறதோ அது எக்ஸிக்யூட்டிவில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்.
பார்லிமெண்ட் இஸ் த மேக்கர்ஸ் ஆஃப் லா, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர் த இம்ப்ளிமெண்டர்ஸ் ஆஃப் லா. ஸோ என்ன பார்லிமெண்ட்டில் பில் மெஜாரிட்டி இருக்கோ அவங்க பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஜுடிஷியரி இஸ் another thing which is like oversees, like whether this law is going with the constitution. If it goes beyond the constitution, நான் வந்து judiciary has the right to strike it down. ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கு விரோதமாக போகுது, ஸோ அதனால் இது வந்து செல்லாது அப்படின்ட்டு. ஸோ when they win all the elections, legislature is under their control. Executive, because you have the maximum MLAs, MPs, then executive will be another. The next thing is judiciary தான் வந்துட்டு எல்லாமே பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ ஜுடிஷியரிலையும் ஒரு த்ரெட் என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னா, I read this from an Supreme Court judge who was giving a press conference with some law college. So there he was telling the number of judges pronouncing judgments based on their Hindutva ideologies have drastically increased than those judges who pronounce judgment based on the constitutional intent. So assume that these are judges, not politicians. Yeah. Live, executive, legislature, அதெல்லாம் விட judiciary is like completely different. So your concord, executive, legislature, now judiciaryலுமே வந்துட்டு you are bringing that ideology. So keep it that side. It depends upon judge to judge where to believe. And I also know that judge who was the Chief Justice of India, Chandrasud. So he, regarding that Babri Masjid, he told like, I sat with the deity for pronouncing a judgment. So how is that reasonable? Constitution does not tell the judge should be atheist. But him completely coming and telling that I sat before the deity for pronouncing judgment, that's not, I think that's not correct. So that is the unconstitutional. Yeah. Unconstitutional சொல்ல முடியாது. Constitution does not prohibit sitting with the deity. The Constitution deems you to be secular. But now you are basing a decision just because you sat to the deity, whatever that means. Yeah. So அதில் எனக்கு ஈடுபாடில்லை. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் this legislature and the executive are indirectly trying to control the judiciary. So this is happening. The parliament tried to bring up law to appoint the judges itself. So currently the judges of High Court and the Supreme Court are appointed by the collegium system. Collegium systemனா ஒரு ஹை கோர்ட்லேயும் சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க, சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் எலிவேட் த அட்வொகேட்ஸ் ஆர் தோஸ் பர்சன்ஸ் ப்ராக்டிசிங் தேர் டு த பொசிஷன் ஆஃப் த ஜட்ஜ். ஸோ இஃப் சம்படி இஸ் பர்ஃபார்மிங் வெல், ஸோ தே வில் பி எலிவேட்டட் பேஸ்ட் ஆன் தேர் பேக்ரவுண்ட் செக்ஸ். அண்ட் லேட்டர் ஆன் த சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் ஆகட்டும், ஹை கோர்ட்லேருந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக மாறணும்னு ஆகட்டும், கொலேஜியம் சிஸ்டமில் தான் வந்துட்டு டாப் சீனியர் மோஸ்ட் independent of the executive and the legislative. தனியாக தான் ஃபார்ம் பண்ணணும். However, they will send to a law ministry, இவங்களை நம்ம எலிவேட் பண்ணுறோம் ஃப்ரம், ஜென்ரலாக ப்ரொமோஷன் வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம், பட் ஜுடிஷியல் டேர்ம்ஸில் வந்துட்டு எலிவேட்டுன்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ லா மினிஸ்ட்ரி கம்ஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இவங்களை எலிவேட் பண்ணுறோன்னு. வாட் திஸ் லா மினிஸ்ட்ரி இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ், ரைட்? எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரான்ச். ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு அனுப்புவாங்க. ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஓகே இவங்க சரியாகலைன்னா தே வில் அப்ரூவ், தென் ஒன்லி அப்பாயின்மெண்ட் ஆகும். ஸோ என்ன ஆகும்னா, திஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் வில் சென்ட் திஸ், ஹை கோர்ட் வில் சென்ட் திஸ். ஹவவர் அங்கே லா மினிஸ்ட்ரியில் போயிட்டு எல்லாமே பெஞ்சில் உட்காந்துருவாங்க. ஸோ பிகாஸ் தே ஹாவ் டு ஸ்க்ரூட்டினைஸ் வெதர் தீஸ் பீப்புள் வில் vote in our favor, வெதர் தீஸ் பீப்புள் vote for against the favor. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு தான் லா மினிஸ்ட்ரி பாஸ் பண்ணணும். ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நிறைய ஜட்ஜஸோட 34 சீட்ஸ் இருக்குது ஜட்ஜஸ்க்கு, அதில் வேகன்சி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா தே ஆர் நாட் ப்ரோசஸிங் இட் ஃபாஸ்ட். ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா, தே பாட் தேர் ஓன் லா. அப்படின்னா வந்துட்டு நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கமிஷன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அதில் என்னென்னா, லைக் வி வில் பி, பார்லிமெண்ட் இட் செல்ஃப் வில் பி அப்பாயிண்டிங் த ஜட்ஜஸ். இஃப் பார்லிமெண்ட் இட் செல்ஃப், ஸோ தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் இஸ் அப்பாயிண்டிங் த ஜுடிஷியரிஸ். This breaks the fabric of legislature, executive and judiciary. How would the judiciary be independent where judicial judges are appointed by the parliament, legislature? So first thing, they tried to bring the appointing judge, the right of appointing judges to the legislature. That failed. Supreme Court strike it down. நீங்கள் வந்துட்டு எங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாதுப்பா, நாங்கள் இண்டிபெண்டன்ட் பாடின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ், currently there are many advocates
and many advocates and judges who are a part of RSS ideology. ஸோ அவங்களுடைய ஐடியாலஜி மூலியமாக வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு ஹைகோர்ட்லேயும் சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் வந்துட்டு ஜட்ஜஸாக இருக்காங்க. இது வந்துட்டு இயர் ஆன் இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஆர்எஸ்எஸில் ஒரு லீகல் விங்குன்னு இருக்குது, அகில் பாரதியா ஆத்விகா பரிஷத் லீகல் விங், ஆர்எஸ்எஸோட லீகல் விங். ஸோ அதில் வந்துட்டு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த லாயர்ஸ் ஜட்ஜஸ் எல்லாமே அதில் ஒரு மெம்பராக இருக்காங்க போல். ஸோ அதுலேருந்து நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு they get promoted like if somebody இப்போ வந்துட்டு நான் ஒரு ரைட் ஹிந்துத்வா ஜட்ஜுன்னா என்னுடைய ஐடியாலஜிஸ் திங்க் அப்படின்னா I'll be selecting them to be the next judge. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் போயிட்டுருக்குது. இட் இஸ் அஸ்யூம் தட் they are more than 5,000 people from that RSS ideology who are part of RSS. So assume that legislature is under their control, executive is under their control. Next is judiciary. Judiciary, they are planning to take over. DMK MP raised the question at the parliament, like what are the caste, what are their number of high court judges appointed at the high court, what are their caste. It is like the reply given to the parliament by the law ministry was 3/4 of the judges appointed at the high courts and supreme court are belong to upper caste. So upper caste, like most probably they will be supporting the right wing. Yeah, so this is what happening. So indirecta வந்துட்டு judiciary is also losing its strength. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸாக ரீசெண்டாக என்னென்ன ஆயிருக்குன்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜட்ஜ் விக்டோரியா கௌரின்ட்டு. ஷீ இஸ் அ நேஷ்னல் உமன் விங்கோட ஹெட். ஸோ ஷீ வாஸ் அப்பாயிண்டட் ஃபார் மட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஆஸ் த ஜட்ஜ், மட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜா. ஸோ அகெயின் த சுவாமிநாதன் ஒரு ஜட்ஜ். ஸோ அவருமே இந்து முன்னணியிலேருந்து தான் வந்திருக்காரு. அவரை தூக்கிட்டு வந்துட்டு மதுரை பிரான்ச் ஆஃப் மட்ராஸ் ஹைகோர்ட், ஸோ அங்கேயும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பிஜேபியோட ஸ்போக்ஸ் பர்சன் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா அந்த ஆர்த்தின்ற ஒருத்தவங்க, அவங்களையும் தூக்கி மும்பை ஹைகோர்ட்டில் வந்துட்டு ஜட்ஜ் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அஸ்யூம் தட் ஐ am at the opposition, you are a judge. ஸோ நான் வந்துட்டு I'm been filing case, you have been judging my case, you don't give my favorable judgment, so I oppose you. Later on when your judicial term ends at by 60 or something, assume that you quit judiciary, you go and join BJP. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங். கொல்கட்டாலையும் மம்தா பானர்ஜிக்கும் ஒரு ஜட்ஜுக்கும் வந்துட்டு அபிஜித்னு ஒரு ஜட்ஜ், ஸோ அவங்களுக்கும் வந்துட்டு கான்ஃப்ளிக்ட் நிறைய ஆகிட்டே இருந்துச்சு. வாட் த ஜட்ஜ் வாஸ், அவரோட டென்யூர் முடிஞ்ச உடனே கண்டிப்பாக போய் பிஜேபியோட பாலிட்டிக்ஸில் இணைகிறாரு. ஸோ ஹவு இஸ் திஸ் ஜுடிஷியரி இண்டிபெண்ட்? ஐ திங்க் த ரீசன்ட் கேசஸ் வாட் ஆர் இஸ் கோயிங், it is like judiciary is losing its independence. And I'm not telling this like it's the talk of the town that judiciary is almost losing its credibility because of appointment of things. And many of the judges like RSS Arvind Kejriwal case kuda நம்ம எடுத்துப்போமே. Arvind Kejriwal போன இந்த எலெக்ஷனில் அதுக்கு முந்தின எலெக்ஷன் கேஸா இந்த எலெக்ஷன்லேயே வச்சு ரீசெண்டாக ரேகா குப்தா டென்யூருக்கு முன்னாடி. ஸோ பிஃபோர் எலெக்ஷன் யூ மேக் அக்யூசேஷன், யூ டெல் திஸ் ஃபெலோ இஸ் அக்யூஸ்ட் இன் திஸ் கேஸ், அண்ட் யூ பீப்புளோட மென்டாலிட்டியில் வந்துட்டு யூ டேர்ம் திஸ் பர்சன் இஸ் லைக் ஃப்ராட். ஸோ ஆஃப்டர் எலெக்ஷன் த கோர்ட் ரூல்ஸ் him that he is not an accused. ஸோ எலெக்ஷன் முன்னாடி வந்துட்டு யூ டேர்ம் இட் அக்யூஸ்ட்னா people are like court என்ன சொல்லுதோ பிலீவ் பண்ணுறதா இருக்காங்க. லேட்டர் ஆன் when judgments is passed like he is not a fraud, like what is this? எல்லா opposition you take it any of the state run government opposition run governments in the state, there are like judges are almost running a parallel governments. If like you say BJP is taking over the legislative, the executive and the judiciary, they have the government in control. Yeah, I have a question. If they have all of this under their control, can they rewrite the constitution? Yeah, இப்போது ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை ரீரைட் பண்ணணுன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ 2/3 மெஜாரிட்டினாவே கான்ஸ்டியூஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம் பார்லிமெண்ட்டில். This is where the delimitation stuff comes in. Yeah. ஸோ பார்லிமெண்ட்டில் சேஞ்ச் ஆகுதா, நெக்ஸ்ட் திங் யூ கோ டு த ஜுடிஷியரி இஸ் த வாட்ச் டாக். நீ பண்ணுறது கரெக்டாப்பா அப்படின்ட்டு. இமேஜின் தீஸ் ஆல் தீஸ் ஏரியாவும் வந்துருச்சு இப்போ இமேஜின் ஆல் தீஸ் பீப்புள் லைக் விக்டோரியா கௌரி, ER சுவாமிநாதன், ஆல் தோஸ் லைக் RSS ஐடியாலஜிக்கல் ஜட்ஜஸ் come into that constitutional bench of the Supreme Court. People appeal பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோயேன், all the judges are with same ideologies.
they will overturn the judgment with their interpretation. So then change the constitution. What's there? So if they change the constitution right now, like we've been saying, the constitution is secular. So if majority BJP வந்துருச்சுன்னா, the BJP ideology is the Hindutva ideology. Yeah. Hindutva ideology, they want India to become a Hindu state. I've heard people say that explicitly. Okay, so if that happens, and if they have the majority in the constitutional bench too, they can for real rewrite the constitution as a theocratic state. Yeah. India வந்து ஒரு theocracy-ஆ மாத்திரலாம். You think Modi is dangerous? There are some people coming on the back. Yeah. I'm telling you this. There are a lot of sufferings which is not known to the media also. நிறைய பேருக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி சப்ரேஷன் ஆயிருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் திங் என்ன நடக்குது, எது நடக்குது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஹியர் இப்படி ஆகிட்டு we go to the UN and tell the what to say Israel Palestine issues happening. நிறைய இடத்துல வந்துட்டு there is a peaceful coexistence, there is no violence, we lecture other people, we lecture other countries on their war. Unity in diversity எல்லாம். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் நியூஸில் ரொம்ப பாப்புலராக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க, இந்த டீலிமிட்டேஷன் பற்றி. இந்த டீலிமிட்டேஷன் ஆஸ் த வே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் பாப்புலேஷன் மெஜாரிட்டி வச்சு சீட்ஸ் கொடுக்கணும் பார்லிமெண்ட்டில். அப்படி பாப்புலேஷன் மெஜாரிட்டி வச்சு சீட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் மெஜாரிட்டி ஹிந்துஸ் தான் இருக்கிறாங்க, மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஹிந்துஸ் வந்துடுவாங்க. ஸோ எந்த பில்லு பாஸ் பண்ணாலும் அப்ஜெக்டிவாக வந்து அதை ஜட்ஜ் பண்ணி பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க, பயஸ்டாக தான் இருக்கும், குறிப்பாக ரைட் விங் பயஸ்டாக தான் இருக்கும்ன்ற மாதிரி கிரிட்டிக் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்ல வேளை அந்த பில்லை பாஸ் பண்ணல. பட் யூ ஆர் சேயிங் தேர் இஸ் மோர் sinister intention behind all of this, like they've been planning this for a long time. Talk to me about that. See, as you told, like media, legislature, executive, judiciary எல்லாமே போனாலும் there is something like free and fair elections இல்லையா? Okay. So நம்ம கண்ட்ரியில் எலெக்ஷன் எல்லாரும் vote பண்ணுற மாதிரி, எல்லாருக்கும் above 18 you have the right to vote.